피터 델 베코 프로듀서님, 크리스퍼 감독님, 그리고 제니퍼 리 감독님 모시도록 하겠습니다. 큰 박수로 맞아주세요. 네, 반갑습니다. 지금 영등 포스타리움과 눈이 넓은 객석을 꽉 채워주신 관객분들과 함께 저희가 이렇게 공식적인 행사를 시작하게 됩니다. 자, 지금 막 영화를 보신 분들이라서 어느 때보다도 영화 이야기를 굉장히 흥미롭고 진진하게 또 들려주실 수 있지 않을까라고 생각이 들고요. 자, 지금부터 영등포관뿐만 아니라 17개 전국 상영관에서 함께 생중계되고 있는 행사를 본격적으로 시작해 보도록 하겠습니다. 자, 네 분께 먼저 간단한 인사 말씀 좀 드려주셨으면 고맙겠습니다. 이현민 슈퍼바이저님부터 말씀 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 저는 이번 겨울왕국 2에서 안나 애니메이션 슈퍼바이저를 맡은 이현민이라고 합니다. 감사합니다. It's exciting for us to be here. I understand it's 17 theaters around the country. We're just so happy that we're here as the film is opening to celebrate with you all. 굉장히 기쁩니다. 전국의 17개 극장에서도 함께 보고 계신다는 걸 알고 있는데 그리고 또 개봉 시기에 맞춰서 올 수 있어서 너무 기쁩니다. To everyone out there, we want to thank you so much. Part of why we got to be here today and got to make Frozen 2 is because of the wonderful love you gave to Frozen 1. We hope that you can feel the love we put into this film, but we had you in our hearts the whole time. 저희가 이번 2탄을 만들고 또 여러분과 함께 하게 된 모든 것이 다 여러분이 1탄에 보여주신 사랑과 성원 때문이라고 생각합니다. 대단히 감사합니다. And we have been working on Frozen 2 for over 4 years now, and we are so excited to finally share it with everyone, but especially with all of you. 저희가 2편을 만드는데 5년이 걸렸거든요. 그것을 가지고 여러분들한테 선보일 수 있게 되어서 특히 여러분들과 오늘 공유할 수 있게 되어서 너무나 기쁩니다. 말씀 감사합니다. 바로 직전에도 굉장히 중요한 행사가 있었고요. 또 지금 오늘 이 행사 굉장히 중요할 텐데요. 자, 지금부터 본격적으로 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 이현민 슈퍼바이저님께 이야기를 질문 드리면서 시작해 보도록 하겠습니다. 사실 이 영화의 이제 비주얼 개발 작업을 맡으셨고요. 그 중에서도 이제 안나 캐릭터를 비롯해서 CG 캐릭터 그 애니메이션을 집중적으로 만든 책임자로서 활동하셨는데요. 이번에도 이렇게 다시 공개 돌아오셔서 이 팀의 일원으로서 이렇게 함께 무대에 올라오시니까 특별하게 느껴지실 것 같아요. 어떤 느낌이십니까? 저는 그냥 영광이고요. 저는 또 그냥 그 아티스트로서 이렇게 저희끼리 이렇게 그냥 개인 작업하고 막 이렇게 조용히 작업하다가 또 이런 곳에 오면은 진짜로 이렇게 필름 많이 사랑해주시고 응원해주시고 그런 걸 느낄 수가 있어서요. 저는 너무너무 즐거워요. 네, 다 알아들으셨죠? 네, 말씀 감사하고요. 자, 지금부터 본격적인 질문 그러면 드려보도록 하겠습니다. 먼저 피터 델 베코 프로듀서님께 제가 질문을 드려보도록 하겠습니다. 사실 이 겨울왕국 1편은 애니메이션 역사상 가장 큰 흥행 성적을 거둔 그리고 또 가장 많은 사랑을 거둔 그런 작품이 되었습니다. 이런 작품의 2편, 속편을 만든다는 것은 한편으로는 굉장히 든든하겠지만 다른 한편으로는 너무나 부담스럽고 힘든 일일 것 같은데 이번 2편을 하실 때 프로듀서님에게 총괄하시면서 어떤 느낌이셨는지, 이 부담감이 너무 힘겹지는 않으셨는지 듣고 싶습니다. I think when the first film came out, we were overwhelmed by the response and so happy and humbled, really. But when we started the second film, we made a pact to each other that we would keep that pressure outside of the story room and build this film the same way we built the first film, which is really talking about the characters, where are they, what's the journey we want them to go on, really develop the story, working with Bobby Lopez and Kristen Anderson Lopez, the songwriters, again, talking about story and character long before any songs were written, and really built it authentically from the character's point of view.
첫 번째 그 겨울 왕국이 나왔을 때 그 반응을 보고 너무나 행복했고 그리고 저희 모두 겸손해지는 그런 경험을 하게 됐습니다. 그때 그 기운을 생각해서 이번 작품을 하면서 저희가 다 같이 동의한 것이 우리가 작업하는 공간에서는 그런 거에 대해서 생각하지 말자, 부담감을 갖지 말자라고 생각을 했고 그리고 이 캐릭터들이 과연 누구인가, 그들이 떠나는 여정은 무엇인가 라는 거에 대해서만 집중을 했습니다. 그리고 이전 작품에서도 함께 했었던 작곡가들 버비와 크리스틴 로페즈와 함께 또 이야기를 많이 나누면서 캐릭터와 스토리를 개발해 나아갔습니다. 네, 감사드리고요. 이번엔 제니퍼 리 감독님께 질문을 드리도록 하겠습니다. 사실 이 영화의 이제 1편이 거대한 성공을 거둔 다음부터 모든 그 영화 이 제작진들이 고스란히 지금 배우분들부터 시작해서 제작진들까지 다 함께 하셔서 이 속편을 하게 되셨습니다. 그런 상황에서 이제 1편을 만들 때처럼 서로 이제 낯을 익히거나 또는 그 기술에 또 직접 들어가거나 하는 부분에 있어서 많은 시간을 절약하면서 굉장히 가족 같은 분위기에서 2편을 만드셨을 수 있을 것 같은 생각이 들기도 하는데요. 그런 부분에서 2편의 그런 편안한 그런 환경들이 이 영화에 어떤 그 연관을 미치게 되었는지에 대해서 제니퍼 리 감독님께 또 질문을 드리게 됩니다. Well, I think for us, in some ways, we had become a family, and it was our trust in each other that I think let us dare to take this journey again. I think we were all a little naive. We were setting out to do the first musical animated sequel ever. We were literally going into the unknown, and for us, we didn't know how hard it could be to tell a story that was an evolution, not just sort of a flip of different circumstances, but we really wanted these characters to grow. We wanted to treat this like act 2 of a musical and really expand and go deeper. And we created probably the most ambitious tasks for ourselves, but what you said in the beginning was we had become a family, we trusted each other, and we had a shorthand. We knew these characters collectively very, very well, which made us make sure we were doing right by them. But it was certainly, I'd say, if the question's ever, is a sequel easier? The answer is absolutely no. It's much harder, but much more rewarding in some ways because you feel very blessed to be back with these characters. 네, 말씀하셨다시피 저희가 가족이 되었고요. 그리고 정말 상호 신뢰가 매우 두터웠습니다. 그래서 아마도 이렇게 2편 만들기가 힘든 줄 모르고 좀 순진하다고 해야 될까요? 2편 그냥 만들자 이렇게 또 합심해서 만든 것 같습니다. 이 겨울왕국 2가 사실은 시퀄이 만들어진 첫 번째 뮤지컬 애니메이션이거든요. 그래서 아마도 그때 당시에 저희도 새로운 세계로 모험을 떠나는 그런 여정이었습니다. 이렇게 저희가 진화라는 어떻게 보면 굉장히 다루기 힘든 주제를 다루면서 이렇게 어려울 줄이야 그 누가 알겠습니까? 그래도 저희는 정말 이 캐릭터들의 성장과 또 그들의 내면에 집중해서 그것들을 여러분들께 선보이고 싶었습니다. 정말 야심찬 프로젝트였고요. 그래도 저희가 쌓은 이 가족과 같은 우리 저희 팀의 신뢰 덕분에 또 우리 캐릭터들에 대한 저희가 이해도가 매우 높았기 때문에 잘한 것 같고요. 2편 만들기가 더 쉽지 않느냐라고 물어보신다면 절대 아니라고 말씀드리고 싶습니다. 하지만 그만큼 보람도 정말 큽니다. 네, 말씀 감사드리고요. 이번에는 크리스퍼 감독님께 질문을 드리도록 하겠습니다. 사실 겨울왕국 2를 사전에 아무런 그 정보가 없이 영화를 보면서 이제 놀랐던 것은 이 영화의 계절적인 선택에 놀랐습니다. 겨울왕국이 이제 압도적으로 겨울 풍경들이 펼쳐지는 거 우리가 이미 알고 있는데요. 근데 2편에서 주로 계절적으로 다뤄지는 것이 좀 가을이었다는 측면에서 굉장히 흥미롭게 느껴집니다. 가을은 사실은 뭐 성수가 결실의 계절이라는 측면에서 영화 속의 이야기의 주제적인 측면하고도 딱 맞는 그런 계절적인 선택이 아니었나 싶은데요. 근데 크리스퍼 감독님께서는 장편 애니메이션 처음 연출 데뷔작이 타잔이었습니다. 그러니까 말하자면 여름 풍경에 대해서는 이미 굉장히 익숙하신 분일 테고요. 그 전편에서는 또 겨울 풍경에 대해서 완전히 통달을 하셨을 텐데 이번에 또 가을 풍경을 이렇게 멋지게 만들어내셨습니다. 이제 봄이 딱 하나 남은 건데요.
자, 일단 제 질문은 이번 그 영화에서 가을 풍경을 이렇게 멋지게 하셨으면서 이 계절적으로 영화에서 만들어내는 것을 어떤 부분에 가장 집중해서 가을을 살리겠다라고 생각하셨습니까? Well, we did a research trip to Norway, Finland, and Iceland, and we traveled and walked the forest in Norway and Finland. It was in September. It was 3 years ago, 2016, and we could just feel the enchanted forest. We could see the beautiful colors. One thing we didn't expect was that there was color, beautiful color on the ground, not just the trees. So we brought that into the movie, and you hit on it in that it's a maturing of the year, maturing of the seasons. Seasons are changing, our characters are changing, our characters are maturing. So the idea was that we would show with our background that you show what's going on inside the characters, you show that change happening, and so the audience is always sort of subliminally aware of change and maturity. Yeah. 네, 저희가 노르웨이, 핀란드 그리고 아이슬란드로 리서치차 답사를 간 적이 있었습니다. 2016년이었는데요. 그때 9월에 노르웨이 숲을 트레킹을 하면서 정말 마법의 숲 그대로를 느끼고 왔습니다. 특히 이 가을의 그 컬러가 너무너무 아름다운 거죠. 그리고 생각했던 것보다 나무에 있는 그 컬러뿐만이 아니라 땅의 그 컬러가 정말 아름다워서 그걸 그대로 스크린으로 옮겼습니다. 말씀하신 그대로 가을은 정말 성숙의 계절 또 변화의 계절인 만큼 저희 캐릭터도 내면의 성숙과 변화를 겪습니다. 그래서 배경 자체가 그 내면의 변화를 드러낸다고 보시면 되겠습니다. 네, 이현민 슈퍼바이저께도 제가 질문을 드리고 싶습니다. 네, 이번 영화 이 속편에서는 집중적으로 특히 이제 캐릭터를 맡으신 것이 안나 캐릭터인 것으로 알고 있고 실제로 이 속편에서 안나 캐릭터 자체가 굉장히 중요한 역할을 하고 있습니다. 그리고 이제 많은 사람들이 이제 엘사와 안나의 관계를 이제 많은 부분에서 생각을 할 텐데요. 이 안나라는 인물을 그려내시면서 이 인물의 어떤 시각적인 부분에서 역점을 두신 부분, 혹은 이 인물의 성격을 드러내기 위해서 역점을 두신 그런 이현민 슈퍼바이저님의 의견을 듣고 싶습니다. 또 안나 하면은 일단은 굉장히 밝고 적극적이고 그런 면이 굉장히 두드러지잖아요. 그래서 보통 이제 엘사에 비해서 안나를 연기를 할 때는 저희는 굉장히 솔직하게 즉각적인 반응을 하는 모습을 굉장히 많이 보여드리려고 하거든요. 그래서 뭔가 얘기를 들었을 때 예를 들어서 뭐 엘사는 들으면은 이제 잠시 좀 생각해보고 그러고서는 심사숙고를 한 다음에 이제 반응을 하거나 대답을 한다 그러면은 안나는 뭐 들으면 뭐라고 막 이렇게 바로 반응을 하잖아요. 근데 그런 면에 또 그렇게 솔직하고 즉각적이고 그런 거에 비해서 또 1편에는 안나는 어떻게 보면 잃을 것이 없는 혼자서 이렇게 지내는 그런 캐릭터였기 때문에 언니가 그런 식으로 이렇게 뛰쳐나갔을 때 아무 걱정 없이 그냥 직진할 수 있었는데 이제 2편에서는 어떻게 보면은 자기가 가지고 싶은 모든 가족과 사랑과 그런 것들을 모두 가지게 된 상태에서 오히려 잃을 것이 많아진 캐릭터가 돼버렸거든요. 그래서 그런 상황에서 항상 안나는 뭐든지 이렇게 남을 위해서 자기가 더 밝게 더 즐겁게 힘을 내는 캐릭터인데 그런 가족들과 모든 사람들이 이제 곁에서 없어졌을 때 어떻게 또 그 자기 내면에서 힘을 이끌어낼 수 있는지 그런 면들을 굉장히 중점적으로 되게 보여드리려고 성장한 모습으로 보여드리려고 노력했어요.